जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आपण मैंने देखुंत 01 ओडिशा खबर। आज हेउछि 2 अगस्त 2025 मसीहा शनिवार। आसतु जानिबा देश विदेश एवं राज्यर प्रमुख खबर गुड़िक। आज प्रथम खबर, आज अकाउंट को आसीबो पीएम किसान रो 20तम किस्ती। अगस्त मास आरंभ हो जाइछि एवं आज चाषी भाई मानक पई खुशी खबर। आज पीएम किसान रो 20तम किस्ती टंका पाइबे एवं सरकार से प्रोत्साहन राशि दे खुशी हेबे। तेबे वाराणसी चाषी मानक अकाउंट को टंका पठाइबे प्रधानमंत्री मोदी। 9 कोटी 70 लाख चाषी मानकर अकाउंट को जीव 20,500 कोटी टंका। ई केवाईसी करिथिबा चाषी मानकर भी मिलिबो किस्ती एवं ए नै चाषी मानक मुहरे बहुत उत्साह देखा मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निजे यही कार्यक्रम रे जोग देबे एवं समस्त किस्ती टंका अकाउंट को पठाइबे बोली जना पड़ी। परवर्ती खबर, विधानसभा घेरिबे 20,000 महिला। भक्तचरण दास, राज्य में नारी निर्यातना घटना वृद्धि को नहीं विधानसभा घेरिबे 20,000 महिला। ए नहीं सूचना देइछंती पीसीसी सभापति भक्तचरण दास। से कहिछंती जे विधानसभा मौसुमी अधिवेशन दिन घेराव करिवे विधानसभा 20,000 महिला। नारी निर्यातना मामलें पदक्षेप न नहीं घोराई देउथबा महिला माने विधानसभा घेराव करिवे। राज्य में नारी निर्यातना बढ़िवाकू लागिछि। एहाकू नहीं सरकार को घेरिछंती विरोधी। नारी को सुरक्षा मिलवा जाए लड़िबो बोली कांग्रेस कहिछि। तेणु राज्य में बढ़ुथिबा नारी निर्यातना को नहीं कौनसी कठोर कार्यानुष्ठान न हेउथबा पई विधानसभा घेराव करिबारु चेतावनी देइछि पीसीसी सभापति भक्तचरण दास। परवर्ती खबर, रत्नभंडार गणति मणति करिबो आरबीआई रो एक्सपर्ट टीम। हाँ आज्ञा, रत्नभंडार गणति मणति करिबो आरबीआई रो एक्सपर्ट टीम। ए नहीं सूचना देइछंती आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। से कहिछंती जे चलित मासरे रत्नभंडार समस्त अलंकार गणति मणति हेबो। एथिपाई 2 जण एक्सपर्ट हेबा पई आरबीआई को चिट्ठी लिखिछंती सरकार। आरबीआई रो 2 जण एक्सपर्टଙ୍କ नाम मध्य देइछंती। आरबीआई 2 जण एक्सपर्टଙ୍କ द्वारा रत्नभंडार गणति मणति हेबो एवं आईन मंत्री आहुरी मध्य कहिछंती जे खूब शीघ्र श्रीमंदिर परिचालना कमिटी गठन मध्य कराजिबो। कमिटी अनुमति रे रत्नर सबु भितर रत्नभंडार को स्थानांतरण कराजिबो। से प्रक्रिया सरिबा परे आरबीआई अधिकारी मानकु तारीख जणाजिबो। एहा परे एक्सपर्ट आसी गणति मणति करिवे। सूचनायोग्य जे श्रीमंदिर रे उभय बाहर एवं भितर रत्नभंडार काम संपूर्ण सरी जाइछि। रत्नभंडार समस्त अलंकार को नूतन तालिका प्रस्तुत कराजिबो। एक उच्चस्तरीय कमिटी चूड़ांत निष्पत्ति नेबे। आरबीआई प्रतिनिधि मानक उपस्थिति रे गणति मणति हेबो एवं सही अलंकार को रखिबाकू नूतन सिंधुक मध्य प्रस्तुत करा जाई सारिछि। परवर्ती खबर, पुष्करा को जातीय पुरस्कार। जातीय चलचित्र पुरस्कार 2023 घोषणा हो सारिछि। शुभ्राशु दासंकर निर्देशित पुष्करा को श्रेष्ठ ओडिया फिल्म भावे जातीय पुरस्कार मिलिबो। तरंग सिनेमा प्रोडक्शन पुष्करा श्रेष्ठ ओडिया फिल्म भावे विवेचित होइछि। एही चलचित्रर मुख्य चरित्र रे सब्यसाची मिश्र अभिनय करिछंती। समस्त प्रतीक्षार अवसान घटाई 2023 गणेश पूजा दिन बहु प्रतीक्षित ओडिया छवि पुष्करा प्रेक्षालय रे मुक्ति लाभ करिथिला। अभिनेता सब्यसाची मिश्रंकर निच्छिन्न अभिनय दर्शकों को आकर्षित मध्य करिछि। तेबे से गंजेई टाणुछंती एवं पुणी केतेबेले समुद्र कूल रे शोइछंती। आउ सागर ढेउ तांको ऊपर को माड़ी आसुछि। एथिरे बॉलीवुड ग्लैमर्स नायिका सुप्रिया को भी देखा मिली। यह सब्यसाची सुप्रियांकर जोड़ीर प्रथम सिनेमा। परवर्ती खबर, राज्य में खोलिब मॉडल मंडी। प्रदीप बलवंत सामंत, आसंता वर्ष सुधा राज्य में खोलिब मॉडल मंडी। ए नहीं सूचना देइछंती समवाय मंत्री प्रदीप बलवंत सामंत। मंत्री कहिछंती जे राज्य में 30टी जिले में 38टी मॉडल मंडी खोलिबाकू जाउछि। आवश्यकता को दृष्टि में रखा जाई बड़ जिले में 2टी मंडी हेबो। मंत्री आहुरी मध्य मॉडल मंडी रे विश्रामागार, टिफिन सेंटर रहिबो एवं जलपान, शौचालय, पार्किंग सुविधा मध्य रहिबो, जहाकु नै मुख्यमंत्री प्रस्ताव दिया जाइथिला। मॉडल मंडी रूपरेख नहीं मुख्यमंत्री प्रोजेक्शन दिया जाइछि। चाषींकर मंडी रे जेपरि कौनसी असुविधा न हुए सेथिपई एही निष्पत्ति निया जाइछि। मंडी रे चाषी मानकर बसिबा, खाइबा एवं विश्रामर मध्य व्यवस्था कराजिबो। परवर्ती खबर, प्रति पंचायत रे हेबो जगन्नाथ वाटिका। उपमुख्यमंत्री, एणिकी राज्यर प्रति पंचायत रे हेबो जगन्नाथ वाटिका। रथघाट अनुकूल को रोपण करिबो जगन्नाथ वाटिका।
ନିମାପଡ଼ାରେ 105 ଏକର ସରକାରୀ ଜମି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଥାଉ କି ଏକାମ୍ରକାନନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ବାଟିକା, ଯେଉଁଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସକାଳ ନୀତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅବକାଶ, ବିଭିନ୍ନ ବେଶ, ରଥ ତଥା ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ମାଣରେ ବୃହତ ସମସ୍ତ ବୃକ୍ଷ ଏଠାରେ ରହିଥିଲା। ଲିମ୍ବ, ଶିମିଳି, ପାଳଧୁଆ, ଫାଶୀ, ଆସନ, ଧଉରା, କଂସ, କଦମ୍ବ, କାଳଚୁଆ, ଦେବଦାରୁ, ଗମ୍ଭାରୀ ଆଦି ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଔଷଧରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଗମ୍ଭାରୀ, ବେଲ, ପାଟେଳି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗଛ ଆଦି ରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଟିଇଟି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣା। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ସହ ପ୍ରଶାସନିକ ତଦନ୍ତ ଦାବି କଲେ ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଓଟିଇଟି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍କୁ ନେଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ସହିତ ପ୍ରଶାସନିକ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଶାସକ ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଟିଇଟି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ନେଇ ବୋର୍ଡ଼ ଉପସଭାପତିଙ୍କର ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ତାହା ଲେଖା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲାପଟପରୁ ବାହାରିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ବୋର୍ଡ଼ ସଭାପତିଙ୍କର ଲାପଟପରେ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ରୁହେ କି? ଲିକ୍ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଲା କିଏ? ପୂର୍ବରୁ ବୋର୍ଡ଼ ସଭାପତିଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ବହୁବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହିଁ ଏ ବର୍ଷ ଧରି ନାହାନ୍ତି। ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଶୁଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚାରୁ ମାଇଣ୍ଡ ୱାର୍କ ନାମକ ଏକ ସଂସ୍ଥାର ରାଜସ୍ଥାନ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ପରୀକ୍ଷା ସହ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ବୋର୍ଡ଼ ସଭାପତି ନିହାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଝିଅ ଏବଂ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କର ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏ ଦିଗରେ ସରକାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ବୋର୍ଡ଼ ସଭାପତିଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତିକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେଉ। ତାଙ୍କୁ ସେ ପଦରୁ ଅପସାର କରାଯାଉ। ଏହି ବିଷୟ ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିଜ ଦୋଷ ଲୁଚାଇବାକୁ ଟିସି ଦେଲେ ଶିକ୍ଷକ। ଦଶପଲ୍ଲା ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ କାଟରା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗତ 22 ତାରିଖ ଦିନ 4 ଜଣ ଅନ୍ତେବାସୀ ଛାତ୍ର ନିଖୋଜ ହେବା ଘଟଣାକୁ 8 ଦିନ ବିତି ନଥିବାରୁ ପୁଣି ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ 2 ଜଣ ଅନ୍ତେବାସୀ ଛାତ୍ର ହଷ୍ଟେଲ ଛାଡ଼ି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛୁଟି ପରେ ଛାତ୍ରଦ୍ୱୟ ନିଖୋଜ ଥିବା କଥା ପ୍ରାୟ 5ଟାରେ ରାତି 9ଟାରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ସରକାରଙ୍କର ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଜନଜାତି ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଉକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହଷ୍ଟେଲ ପରିଚାଳନା ହେଉଛି। ସେଠାରେ 6ଠ ଠାରୁ 10ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ 266 ଜଣ ଅନ୍ତେବାସୀ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ହଷ୍ଟେଲରେ ବାରମ୍ବାର ଛାତ୍ର ନିଖୋଜ ହେବା ତଥା ହଷ୍ଟେଲ ଛାଡ଼ିବା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପରିଚାଳନାଗତ ତ୍ରୁଟିକୁ ପଦାରେ ପକାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଗଷ୍ଟ 31ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଟିଇଟି। ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଓଡ଼ିଶା ଟିଚର ଇଲିଜିବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟ ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର ଏକ ସୂଚନା ଆସିଛି। ଅଗଷ୍ଟ 31 ତାରିଖରେ ସ୍ପେଶାଲ ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା ହେବା ନେଇ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 31 ତାରିଖ ଦିନ ସ୍ପେଶାଲ ଓଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷାକୁ 2ଟି ସିଟିଂରେ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମ ସିଟିଂ ସକାଳ 9ଟାରୁ 11:30 ଯାଏଁ ପେପର 1 ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଏହାପରେ 2ଟାରୁ 4:30 ଯାଏଁ ପେପର 2ର ପରୀକ୍ଷା ହେବ ବୋଲି ବୋର୍ଡ଼ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ 22ରୁ ୱେବସାଇଟରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜର ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9ରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ଼ଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ପରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9ରେ ପୂରଣ ହେବ। ସେମାନଙ୍କର ପତ୍ର ଦାଖଲ ଶେଷ ତାରିଖ ଅଗଷ୍ଟ 21 ତାରିଖ ରହିଛି। ଏହାସହ ଅଗଷ୍ଟ 25 ତାରିଖରେ ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟାହାରର ଶେଷ ଦିନ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9ରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ସକାଳ 10ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ଯାଏଁ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏନେଇ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ ପୂରା ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଆଧାରରେ ଅଗଷ୍ଟ 7ରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଅଧିସୂଚନା ଜାରି କରାଯିବ। ସେମାନଙ୍କର ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି ଅଗଷ୍ଟ 21। ଅଗଷ୍ଟ 22ରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ 25ରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାରର ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି। ଯଦି 1ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାମାଙ୍କନ ହୁଏ ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏମିତି ସ୍ଥିତିରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9ରେ ମତଦାନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ପ୍ରଜ୍ୱଲ ରେମେନ୍ନା ଦୋଷୀ। ବଳାତ୍କାର ଏବଂ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲାରେ ପୂର୍ବତନ
ଜେଡିଏସ୍ ସାଂସଦ ପ୍ରଜ୍ୱଳ ରେବନ୍ନା ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କଲେ, କୋର୍ଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରେବନ୍ନା କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ପ୍ରଜ୍ୱଳ ରେବନ୍ନାକୁ ସେକ୍ସ ଟେପ୍ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲାରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳ ରେବନ୍ନାଙ୍କର ବିରୋଧରେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନାର ଅନେକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର କରିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପ୍ରଜ୍ୱଳ ରେବନ୍ନାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ଜେଡିଏସ୍ ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଥିଲା। କିଛି କହିବାର କି ପ୍ରଜ୍ୱଳ ରେବନ୍ନା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଚ୍.ଡି. ଦେବେଗୌଡ଼ାଙ୍କର ନାତି ଅଟନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ଯାତ୍ରାରେ ହେଲିକପ୍ଟର ସେବା ବନ୍ଦ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ ଖବର ଆସିଛି, ମାତା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀଙ୍କର ଯାତ୍ରାରେ ବନ୍ଦ ହେଲା ହେଲିକପ୍ଟର ସେବା। ବର୍ଷା ଏବଂ ଖରାପ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ମାତା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ନିରନ୍ତର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାରେ ହ୍ରାସ ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି। ସେହି ସମୟରେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସତର୍କତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ହେଲିକପ୍ଟର ସେବା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ବୁଧବାର ଦିନ ମାତା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 20,998 ଥିଲା, ଯାହା ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ସୁଦ୍ଧା 15,200କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାନପୁର ନିକଟରେ ସାବରମତୀ ଜନସାଧାରଣ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଲାଇନ୍ ଚ୍ୟୁତ। କାନପୁର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କାନପୁର ନିକଟରେ ସାବରମତୀ ଜନସାଧାରଣ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଲାଇନ୍ ଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି। ପନ୍କି ଷ୍ଟେସନରୁ ଭାବପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା। ଲାଇନ୍ ନମ୍ବର 4ରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଜୀବନ କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତିର କ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ ଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ଟ୍ରେନ୍ରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ରେଳ ପ୍ରଶାସନ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଏବଂ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁଣି ଥରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଉତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଳବାଇ ପ୍ରୟାଗରାଜ କାନପୁର ଟୁଣ୍ଡଲା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଭାବପୁର ୱାର୍ଡ ନିକଟସ୍ଥ ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି। ଟ୍ରେନ୍ ପରିଚାଳନା ଅପରାହ୍ନ 4ଟା20ରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର 15269 ଦୁଇଟି ଯାକ କୋଚ୍ ଲାଇନ୍ଚ୍ୟୁତ ହେବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ତଦନ୍ତ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷକୁ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଜାରି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା। 2023 ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହେଲା ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର। 71ତମ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବଲିଉଡ୍ ବାଦଶାହ ଅଭିନେତା ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତାର ପୁରସ୍କାର। ଯବାନ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି 12 ଫେଲ୍ ପାଇଁ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ବିକ୍ରାନ୍ତା ମାସିଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ରାଣୀ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନୀତ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ରଣବୀର କାପୁରଙ୍କର ଅଭିନୀତ ଆନିମଲ୍ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ସନ୍ଦୀପ ରେଡ୍ଡି ବାଂଲାଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସ୍କୋର ବ୍ୟାଟେରୀ ପାଇଁ ଆୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ ନେଲା ଜୀବନ। ଜଣେ 12 ବର୍ଷୀୟ ନିରୀହ ପିଲା ଫାଶୀ ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଇନ୍ଦୋରର ଏହି MIG ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ମୃତଦେହକୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ନିରୀହ ପିଲାଟି ଗତ 30 ଜୁଲାଇରେ ଖୁବ୍ ଧୁମଧାମରେ ନିଜର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ଅଳଙ୍କାରିକଜନିକ ଯୌନ ନାମକ ଏହି ପାଲଟି 6ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍ ଖେଳୁଥିଲା। 31 ଜୁଲାଇରେ ସେ ବସି ଫ୍ରି ଫାୟାର ଗେମ୍ ଖେଳୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଗେମ୍ ଖେଳିବା ବେଳେ 3,000 ଟଙ୍କା ମାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ କଟିଯିବା ପରେ ଅଳଙ୍କାରଙ୍କ ରୁମ୍ ଭିତରୁ ଯାଇ ଫାଶୀ ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ସମୟ ଯାଏଁ କବାଟ ଖୋଲି ନଥିଲା, ତାପରେ ପରିବାର ଲୋକେ କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଦେଖିଥିଲେ। ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇ କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ତାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ମୃତ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପରେ
ଆସିଲା ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଆମେରିକା ଏବଂ ରୁଷ ସହିତ ଭାରତର ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଖୋଲାଯାଇଛି ଏବଂ ଖୋଲାଖୋଲି ଏହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ଏହି ସମୟରେ ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସ୍ୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସହଭାଗିତା ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଉପରେ 25% ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବା କଥା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ମୃତ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା କଥାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଭାରତର ଓଲଟା ଜବାବ। ଆମେରିକାକୁ ଭାରତ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ଦେଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ପାଲଟା ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲେ ମୋଦି। ଭାରତ ଉପରେ ଟ୍ରମ୍ପ 25% ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତା'ର ଜବାବରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକାର F-35 ଲଢୁଆ ବିମାନ କିଣିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛି, ଯାହା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଏକ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ପରି ଲାଗିଛି। ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ଏବେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଉପରେ 25% ଟାରିଫ୍ ଲାଗୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 7 ଦିନ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍। ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରି ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ କାଳବୈଶାଖୀର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରି ଏହି ସମୟରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆଜିଠାରୁ 2 ତାରିଖ ପାଇଁ କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେଓଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହିତ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଝଟକା ପବନ 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି 01 ଓଡ଼ିଶା ଖବର। ଯଦି ଆମ ଖବରଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଥାଏ, ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମତାମତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମନୋବଳ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଦୟାକରି ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।